स्टूडेंट अज असी करांगे लैसन नंबर 2 जिहड़ा कि काफ़ी दिनों का शुरू किया होया बट ए लास्ट टॉपिक रह गया इहदा ते ये तुहानूं लैंथी क्वेश्चन है तो ये 6 नंबर दे आने ने। तो बेटा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है साडा केंद्री बैंक की है, केंद्री बैंक के मुख्य कार्यां की व्याख्या करो। सब तो पहला असीं दसांगे कि केंद्री बैंक की है। जिस तरह कि प्रोफैसर डी कॉक के अनुसार केंद्री बैंक वह बैंक हुंदा है जिहड़ा देश के मुद्रागत अते बैंकिंग ढांचे का शिखर हुंदा है। अगे है कि केंद्री बैंक के काम की है तो बेटा जी ये ओही पॉइंट मैं ले ने जो 4 नंबर वाले आए तो 2 होर ऐड कर दिते हैं। जिस कि नोट जारी करना, किसी भी केंद्री बैंक का सब तो महत्वपूर्ण काम करंसी नोट जारी करना हुंदा है। केंद्री बैंक अपने जारी किए नोटां दे मुल ते किसी निश्चित अनुपात विच पूंजियां संपत्तियां रखण लई जिम्मेवार हुंदा है ते नोट जारी करन दे अधिकार करके ही इस नूं केंद्री बैंक बैंक ऑफ इशू या बैंक ऑफ नोट इशू कहते हैं। तो साडा दूजा पॉइंट है कि बैंकर एजेंट अते सरकार का सलाहकार कहते कि सरकार के बैंकर वजों एक केंद्री अते राज सरकारां दे खाते रखता है। तो दूजे शब्दों में यह सरकार लई उही काम करता है जो व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों लई करता है। सरकार के एजेंट के तौर पर केंद्री बैंक सरकार वल्लों दिते करां ते होर अदायगियां की वसूली करता है। सरकार के सलाहकार दे वजों जिहड़ा केंद्री बैंक है महत्वपूर्ण मुद्रित अते बैंकिंग पहलियां जिवें कि वित्ती घाटे हो गए, व्यापारिक नीतियां हो गई, विदेशी मुद्रा अते करंसी का अवमूलन आदि ते सलाह दिंदा है। मतलब इन्हां टॉपिकां ते वो सरकार नूं सलाह दिंदा है। अगे है कि बैंकों का बैंक कहते किसी भी देश का केंद्री बैंक उसके व्यापारिक बैंकों का बैंक हुंदा है क्योंकि हर व्यापारिक बैंक लई अपनियां कुल जमा राशियां का कुछ हिस्सा जिहड़ा है केंद्री बैंक कोल रोकड़ रिजर्व के रूप में रखना हुंदा है तां जो किसी भी संकट आउण ते यह जमा राशि वरती जा सके। इसलिए केंद्री बैंक नूं व्यापारिक बैंकों के जमा नगद का रखवाला कहा जाता है। ठीक है बेटा। तो साडा 4th पॉइंट है कि बैंकिंग प्रणाली की निगरानी कहते हैं कि केंद्री बैंक द्वारा समय समय ते व्यापारिक बैंकों की जांच की जाती है। नवे बैंकों नूं लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। व्यापारिक बैंकों की कार्य विधि का मूल्यांकन करना, देश के वक्-वक् खेत्रों में बैंकिंग प्रणाली का प्रसार करना अते सारे देशों की सारे कामों की जिम्मेवारी जिहड़ी है केंद्री बैंक की हुंदी है। ठीक है। तो अगे है कि अंतिम ऋणदाता कहते केंद्री बैंक नूं देश का अंतिम ऋणदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जदों व्यापारिक बैंकों नूं होर किसी भी स्रोत तो ऋण नहीं मिलता, करजा नहीं मिलता तो केंद्री बैंक तो ऋण प्राप्त करता है। केंद्री बैंक तो ऋण लैण लई व्यापारिक बैंकों नूं उपयुक्त प्रतिभूतियां देनियां पैंदियां हैं। जे करजा लैना है ना तो बेटा उहदे वास्ते सिक्योरिटी जिहड़ी देनी पैंदी है। अगे है विदेशी मुद्रा का रखवाला। हुण है कि विदेशी मुद्रा का सारा लैन देन केंद्री बैंक जिहड़ा है कोल हुंदा, केंद्री बैंक कोल हुंदा है। देश दीयां लोड़ां नूं मुख रखदिआं केंद्री बैंक समय समय विदेशी मुद्रा अंतरराष्ट्रीय मंडी विच खरीददा भी है ते वेचदा भी है अते विदेशां विच जिहड़ी स्वदेशी मतलब अपने देश की करंसी दे मुल दे संतुलन बनाए रखण विच भी जिहड़ा केंद्री बैंक है पूरी तरह जिम्मेवार हुंदा है। ठीक है बेटा जी। तो छिट्टे वजों यही कहांगे कि इस तरह कहा जा सकता है कि केंद्री बैंक देश की अर्थव्यवस्था विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदा है। तो साडा दूजा पॉइंट आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्री बैंक की साख नियंत्रण दियां मात्रात्मक विधियां की व्याख्या करो। ये असीं लिखांगे, पहला दसांगे कि साख नियंत्रण के तरीके की ने। कहते कि केंद्री बैंक का मुख्य काम अर्थव्यवस्था विच उधार उपर नियंत्रण करना हुंदा है। साख नियंत्रण की विधि नूं केंद्री बैंक की मुद्रित नीति भी कहा जाता है। इस अनुसार जिहड़ा केंद्री बैंक हुंदा है देश विच उपलब्ध साखां की मात्रा नूं वधा ते घटा के आर्थिक गतिविधियां नूं प्रभावित करता है। ठीक है। तो मुद्रित नीति नूं नियंत्रण करने लई केंद्री बैंक वालों अपनाईयां विधियां इस तरह हैं। जिस कि बैंक दर कहते कि बैंक दर उस घट्टो तो घट ब्याज नूं दर्शाउंदा है जिस ते केंद्री बैंक व्यापारिक बैंकों नूं उन्हां दीयां जरूरतां अनुसार उधार दिंदा है।
ਬੈਂਕ ਦਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਉੱਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਲਪਕਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂ ਰੋਕੜ ਅਨੁਪਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਦਰ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਬੇਟਾ, ਜੇਕਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਦਰ 10% ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਨਗਦ ਜਾਂ ਤਰਲ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਤਰਲ ਜਾਂ ਨਗਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਦਰਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਦਰਾ ਪੂਰਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀਆਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਧੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਖ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਖ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਅੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਤੇ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮੁਦਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਬੰਦੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਧਾਰ ਬੰਧਨ ਉਹ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰਿਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਣ ਲੈਂਦਾ ਉਪਲਬਧ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਖ ਨਿਯੰਤਰਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਖ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਖ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਚਤ ਖਾਤਾ, ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਤਾ, ਚਲੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ, ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾ ਖਾਤਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਲੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਣ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਉੱਪਰ, ਅਲਪਕਾਲੀ ਨੋਟਿਸ ਉੱਪਰ, ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਰਿਣ, ਨਮਦੀ ਉਧਾਰ, ਓਵਰਡਰਾਫਟ, ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਅਲਪਕਾਲੀਨ ਰਿਣ, ਮਿਆਦੀ ਰਿਣ। ਅਜਿਹੇ ਰਿਣ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਣ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਏਜੰਸੀ ਕਾਰਜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਤਲਬ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਆਦਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਬੈਂਕ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਤਰੂ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ, ਲਾਕਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਂਕੜੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ, ਸਾਖ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਕਾਰਜ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਅਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਧੁਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਹਿਮ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਚਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਦਮੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉੱਦਮੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਅਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਣਾਂ ਉਪਲਬਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ
ਲੈਸਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂ। ਠੀਕ।